शाह खग्गा साहब ये अपना तारफ आप कराणगे ते तुहानू फिर पता लगो। राणा साहब अगे गल करदे सी भी तारफ यही हुंदा जदों बंदा गल करदा वो अपना काम दसदा, इस तो वड्डा तारफ कोई नहीं। ते खसूसी तौर ते असीं शुक्रगुजार हाँ राणा असलम खान वकार साहब दे कि उन्होंने एडे चंगे बंदे नाल साडी मुलाकात कराई। बई कुछ बंदे धरती ते नेमत हुंदे हैं। तुसीं मन्नोगे कि खालिद शाह खग्गा साहब इस माहौल दे विच इस दौर दे विच साडे वास्ते नेमत आ भी असीं खुरा कढ़दे भी इत्थे तक पहुंच गए हैं। बड़ी बारी गल कीती भी यार किसी तरह खाद स्प्रे तो जान छुट जे, वो किद्दां छुटनी आ, वो अज असीं उस मुद्दे ते पहुंच गए हैं। ते इस गल दी तुहानू मुबारकबाद दित्ती आ। हौली हौली चलो सिरा लभ गया ना, ते हुण रब ने खैर सुख रखिया मंजिल भी सानू लभ जूगी। ते नाल साडे खलोते हैं सईद शाह खग्गा साहब, ते ये जी जहाज दे ड्राइवर, इन्हां नाल गलबात भी आपां बात करदे, बड़े स्वादी बंदे हैं जी। हाँ जी, ते अच्छा जी खालिद शाह खग्गा साहब तुसीं एक बारी अपना तारफ कराओ पहला, फिर मुद्दे ते फिर आने। मेरा नाम जी डॉक्टर खालिद शाह खग्गा है। मेरा ताल्लुक जिहड़ा है उस जिला साहिवाल दे नाल है, लेकिन पेशे दे लिहाज नाल मैं मैडिकल डॉक्टर हाँ। मेरी जिहड़ी सारी तालीम ते नौकरी है वो लाहौर दी है जी। ते जिन्नी देर मैनू लाहौर उत्थे मौका मिलिया मैं अपने इलाके दी खिदमत की, अल्लाह ने तौफीक दी ते बड़ियां दुआवां लईयां ने जी। माशाअल्लाह कोई भी बंदा मेरे को आया साडे इलाके दा या किधरों भी कोई आया ते अल्हम्दुलिल्लाह उनदी असी ये खिदमत की है। जेड़े वजीर आजम हाउस तो या वजीर आला हाउस तो प्रोटोकॉल पेशेंट आंदे सन, उन्हां नालों वध मैं उन्हां लोकां नूं प्रोटोकॉल दिंदा सा जिन्हां दी कोई सिफारिश नहीं सी हुंदी। हाय हाय हाय, ए मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नौकरी दे दौरान सिर्फ दुआवां लईयां ने। ते रिटायरमेंट तो बाद जी मेरे बच्चे जेडे ने अल्हम्दुलिल्लाह अमरीका कैनेडा सैटल हो गए ने। मेरे वालिद साहब हयात ने, उन्हां दी खिदमत वास्ते फिर मैं हुण रिहाइश अपनी साहिवाल रखी है माशाअल्लाह। ते असी जद्दी पुश्ती जिमीदार हाँ जी। ते मेरे ज़हन च एक ख्वाहिश सी कि मैनू कदी भी मौका मिलिया ते मैं जिमीदारा जरूर करना है, लेकिन मेरे अंदर ये ख्वाहिश हमेशा मैनू इस गल ते इतराज़ रहा है जिहड़ा साडा तरीका काश ते इहदे विच एक तां असी जो भी पैदावार हासिल कर रहे हैं, चाहे वह अनाज है, सब्जी है या फ्रूट है, उहदे च जहर है जिहड़ी कि इंसानां दे सेहत वास्ते कातिल है। ते जदों मैं डॉक्टरी करदा रहा उदों मैनू इस चीज़ का एहसास होया कि बीमारियां दी बहुत सारियां जड़ियां वजूहात ने उन्हां दा ताल्लुक जहरीली खुराक नाल है। ते मैं इस तलाश विच सां कि असी कोई ऐसा तरीका काश जिहड़ा ना वो लभीए कि जिंदे विच लोकां नूं सेहतमंद खालिस ग़िज़ा मिल सके। ते दूसरा जदों फिर मैं इस फील्ड विच आया रिटायरमेंट तो बाद, ते मैं इत्थे आके वेख्या ते साडे किसान भाई जिहड़े ने वो परेशान सन ते रोना रो रहे सन कि जी साडे अखराजात बहुत ज़्यादा ने, फसलां दी आमदनी कोई नहीं, ते किसान जिहड़ा वो मर गया कर्जे चुक के, ते जी फसलां इस काबिल ही नहीं, खर्चा ही इन्ना हो जांदा है। ते मैं फिर इस गल दे उत्ते सोचदा रहा कि अल्लाह पाक ने जिहड़ी ये नबातात उगाइयां ने, ये जमीन जदों अल्लाह पाक ने तखलीक की है, एक अग दा गोला सी। अल्लाह पाक ने पहले उहदे ते बारिशां वसा के उहनूं ठंडा कीता, फिर जमीन दी जिहड़ी सतह है वो ठंडी होके एक चट्टान दी शक्ल इख्तियार कर गई। फिर अल्लाह पाक ने ऐसी अपनी मखलूकात पैदा कीतियां जिन्हों माइकोराइजल फंगी कहंदे ने। उन्हें चट्टानां नूं तोड़ के छोटे ज़रात विच तब्दील किया ते ए मिट्टी बनी जिहड़ी कि काश दे काबिल हुई। और जिहड़ी रेत है उनका जर्रा थोड़ा जिहा मोटा हुंदा है, बल दा जिहड़ा जर्रा है वो दरमियाना हुंदा है, ते जिहड़ी चीकड़ी मिट्टी है उनका जर्रा छोटा हुंदा है। अगे आने वाली वीडियोज़ विच असीं इहदे ते भी गल करांगे कि इन्हां दे विच फर्क की है ते इन्हां दे असरात की ने। ते वो जदों मिट्टी नरम हो गई फिर अल्लाह पाक ने उनदे च पौधे उगाए। वो पौधों ते जदों खुराक लग गई फिर अल्लाह पाक ने दूसरी मखलूकात तखलीक फरमाइयां जिन्हां ने अपनी ग़िज़ा पौधों कोलों हासिल की। ते मैं ये सोचदा सा कि अल्लाह पाक ने जिन्नी भी मखलूकात अपनियां तखलीक कीतियां ने उन्हां दे वास्ते रिज़क दा एहतमाम कीता है। ते यार ए जिहड़े पौधे ने इन्हां वास्ते अल्लाह पाक ने कोई निज़ाम नहीं बनाया। ते मैनू इस गल ते शक ही रहिंदा सी कि जिहड़े इंसानां ने आ तरीके अपनाए ने ये मसनूई ने, ये जाली ने,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੋਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਟੈਂਕ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਖਾਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ $260 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ 70 ਤੋਂ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ 80 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ 143 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲਾਲਚ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਫਿਤਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਗਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਸਾਬ, ਇਹਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ तमाम ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਲਾਂਟ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਰੂਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਗਸਿਸ, ਸਾਰੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਸਾਦਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਡੀਟੀ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ, ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਜੋ ਮੱਠਾ ਟੁਰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਸ਼ਾਹ ਖੱਗਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖਾਲਿਦ ਸ਼ਾਹ ਖੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪਿਕਨਿਕ। ਅਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ऐसे आ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो सलाम अलैकुम जी। वालेकुम ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਨਿਕ ਨਾ ਹੈ ਕਿਆ ਵਾ। ਪਿਕਨਿਕ ਤਾਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਨਿਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਪਿਕਨਿਕ। ਇਹ ਮੁਖੱਫਫ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ PQNK 4 ਲਫ਼ਜ਼। P ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਪਾਇਦਾਰ, Q ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ, N ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਤੇ K ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਪਾਇਦਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ, ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵੱਡਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਜੰਗਲ ਹੈ, 40 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40% ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਐਮਾਜ਼ਨ ਜੰਗਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਫੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦਾ 1 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਬਾਤਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੌਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੌਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੌਦਾ, ਫਿਰ 80 100 150 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੋٹے ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ 5-6 ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਵਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੜ ਨੂੰ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਫੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਖੁਦ ਰੱਖ ਲਵੇਗੀ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਿਤਨੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਆ ਵਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਰੱਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋਮ ਲਾਇਆ, ਗਾਰਲਿਕ, ਗੰਦਮ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਨੋਲਾ ਲਾਇਆ, ਲੂਸਣ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਡਸ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਪੀਤਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਕੈਨੋਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12,700 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਜਾਂ ਯੀਲਡ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 22 ਤੋਂ 23 ਮਣ ਪਰ ਏਕੜ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ 12,700। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਜੀ 8,500 ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ 'ਚ ਕਮੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੌਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਇਲਟੀ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਘਟਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇਲਟੀ ਆ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਖਾਦ ਤੋਂ ਕਣਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਣਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੌਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ, ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਬਿਹਤਰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਲੱਗ ਰਹੀ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ 14 ਜਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਨੇ ਆ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਮੈਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 18 ਜਾਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦਾਣੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਟਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਟਾ ਵਿਓਜਦਾ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਸ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਲੇਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਓਜਿਆ ਆਟਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਨਰਮ ਪੱਕੇਗੀ, 2 ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਪੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗ਼ਿਜ਼ਾਈਅਤ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚ ਵਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਚ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਜ਼ਡ ਬੈੱਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਠੇ ਆ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਜ਼ਡ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੱਢ ਤੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ 6-7 ਇੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਬ ਹੈ ਉਹ 7 ਇੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਫੁੱਟ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਖਤ ਕੱਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7 ਇੰਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਪੇਜ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾੜ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਪੋਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਤੋੜਨਾ ਚੀਜ਼ਲ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20-22 ਇੰਚ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 7 ਇੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ 12 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਜੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੱਬੇ, ਉਹਦੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ 42 ਇੰਚ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸ ਬੈੱਡ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। 42 ਇੰਚ ਇਸ ਪਰੂ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ 42 ਇੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਾਇਰ 16 ਤੋਂ 18 ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ 18 ਇੰਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਖੇਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਖੇਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੇ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਡਰ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਲਾਈ ਕਰਨੀ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਬੀਜ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਪਰੇਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੀਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਲਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਂ ਉਹ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਲਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਜੀ ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਤੀ ਡ੍ਰਿਪ, ਹੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇ ਇਹ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦਾ। ਡ੍ਰਿਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲਸਣ ਦੇ, ਗਾਰਲਿਕ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਲਸਣ ਆ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸੇ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਦ ਕਿਤਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਲਸਣ ਨੂੰ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ? ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ? ਇਹ ਮੈਨੂਅਲੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਰ ਦੇ ਜੀ ਲੇਬਰ ਨੇ? ਹੈ ਲੇਬਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੱਟ ਕੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਲਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸੀ ਲਸਣ ਆ ਤੇ ਦੇਸੀ ਲਸਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਅੰਜਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਤਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਫਸਲ ਲਸਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਾਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵਹਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਵਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਵਾਈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਬੈੱਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਲਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਚੋਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਸਣ ਤੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੋਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਗੰਦਮ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਪਾਲਨੇ ਆ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਨੋਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਨੋਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ 12,000 ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਲੂਸਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂਸਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੂਸਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦਿਨ ਪਏ ਆ। ਹਾਏ 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 ਇਹ ਦੇਸੀ ਗੁਲਾਬੀ ਲਸਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪਿੰਕ ਇਹ 15 ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅੱਛਾ ਚਲਿਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲਿਏ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਪੀਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਪਪੀਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਬਟਨ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਨੋਲਾ ਦਾ ਵੱਢ ਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਾਈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਡਾਂ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 6 ਏਕੜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪਲਾਟ ਨੇ। 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਣੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਾਮ ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਲਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 6 ਕਿੱਲੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਈਫਨ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ 42 ਐਸ ਖੇਲੀ 'ਚ ਲੈਦਾ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਤੇ ਇਹ ਲੈਵਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਵਲ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੀਸਰੀ ਫਸਲ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਚੌਥੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਨੋਲਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਪੀਤੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫਸਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਪੀਤਾ ਨਾ ਕਿਤਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਈਆਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 42 ਇੰਚ ਦੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ
ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 5 ਫੁੱਟ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 10 ਫੁੱਟ ਹੈ 10 ਫੁੱਟ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਾਪ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਕੇਸ ਪਰਪਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਪੀਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੰਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ 5-4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਸਲ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਜ਼ਬੋ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕ ਬਿਬਰੀ ਹੈ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਗੇਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀੜਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਆ ਗੇਂਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ਬੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਮਲ ਪਾਤਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕੌਣ ਕਰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 80% ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੌਦਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤਣੇ ਜਾਂ ਜੜ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ 2 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਮੀ ਚੂਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੰਗਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਵਾਵਾ ਹਨਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕੈਨੋਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਘਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਜੀ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਹੀ ਨੇ ਜੀ ਆਵਾਰਾ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਜੀ ਲੂਸਣ ਦੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੈਡਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਦੱਬ ਲਓ ਜੀ ਬਟਨ ਦੂਰ ਆ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਲੂਸਣ ਦੀ ਲੂਸਣ ਤੇ ਬਰਸੀਮ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 1-2 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ